हाँ जी, सत श्रीकाल जी, नमस्कार। मैं राजीव कुमार, तुसीं देख रहे हैं ग्लोबल मटीरियल यूट्यूब चैनल। अज है जी 11वां लैसन। असी पतेंते बी कर रहे हैं, इटालीयन लाइसेंस कर रहे हैं, इटालीयन ड्राइविंग लाइसेंस चल रहा है। तो असी दूए कोर्स जोड़ा इटालीयन लर्निंग का इटालीयन जुबान का जोड़ा कोर्स आ वो दोनों के दोनों कोर्स असी कंप्लीट करवा दिते हैं। तुसीं वीडियो सैक्शन के जाके दोनों कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियोज़ से सीख सकते हैं इटालीयन पूरी तरह डूंघाई दे विच। ते हुण दी वीडियोज़ है जिहड़ियां वो पतेंते बी नाल रिलेटिड आ, पतेंते बी की थ्योरी चल रही आ। तो पिछली वीडियो दे विच असीं त्रिशिकली मोतोरे करते सीगे। इहदे विच 10वीं वीडियो दे विच असीं त्रिशिकलिया मोतोरे करते सी। त्रिशिकली सब तो पहलां दिखा देवां तुहानूं हुंदियां किहड़ियां, जिन्हां दे 3 टायर हुंदे आ, वो त्रिशिकली हुंदे आ। बेशक वो आह आ मोटरसाइकल, ठीक है जी, बेशक इंडिया वालियां भुंडियां जिहड़ियां आह इदां दियां, ठीक है जी, बेशक आह आ ये इंजन लग्या आ देखो, जिहड़ी भी मर्जी आ पीता जिहड़ा इंडिया वाला, जिहड़ी भी मर्जी है 3 टायरां वाली गड्डी जां उहनूं कुछ भी तुसीं कहने आ तां उहनूं त्रिशिकलिया मोतोरे कह दिंदे, ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੁਪਰੀਓਰੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ, ठीक है जी। ट्राईसाइकल के जोड़े त्रिशिकली आ इन्हां दे किन्ने क्यूब का इंजन हुंदा आ, किन्ने तो वध दा हो सकदा, जानी कि तो सुपीरियोरे 50 का हो सकदा। सुपीरियोरे वर्ड आ हमेशा याद रखना, मैं बार बार दसदा हाँ। अगर इनफेरियोरे लिखिया है इत्थे, इनफेरियोरे किद्दां लिखिया हो सकदा वो मैं तुहानूं दस दिंदा पेंट विच खोल के। इनफेरियोरे का मतलब हुंदा घट, ठीक है जी। सुपीरियोरे का मतलब हुंदा ज़्यादा। इनफेरियोरे जे अगर इदां लिखिया आ इनफेरियोरे इहदा मतलब हुंदा घट, यानी कि डिक्रीज़ इनक्रीज़ याद है ना थानू, वो डिक्रीज़ इनक्रीज़ वाले ये वर्ड्स आ, ये हैगा इनक्रीज़ वाला, ठीक है जी। डिक्रीज़ वाला यानी कि घट वाला इनफेरियोरे, यानी कि इनफेरियोरे लिखिया होवे तां वो सवाल गलत होना। ट्राईसाइकल का इनफेरियोरे नहीं सुपीरियोरे होना, यानी कि वध होना, 50 सेंटीमीटर क्यूब तो वध होना वह सिलेंडर, ठीक है जी। हमेशा याद रखना। उस तो बाद याद रखने वाली गल आ सुपीरियोरे 45 यानी कि 45 की स्पीड तो वध जा सकते हैं। इनफेरियोरे जो लिखा हो फिर सवाल तुसीं रॉन्ग करना, उत्थे वी लाना, सॉरी फालसो लाना, एफ लाना उत्थे, ठीक है जी। अगर इनफेरियोरे होया जां सिर्फ जां इत्थे होया सोलो, ठीक है, सोलो हुंदा सिर्फ, जे सोलो लिखिया होया सोलो 45 तां भी वो फाल्स होना, ठीक है जी, फाल्सो होना सवाल अगर ट्राईसाइकल का सवाल होया। अगर किसी होर चीज़ का सवाल होया जिद्दां चिकलोमोतोरे का जां चिकलोमोतोरे दे विच मेरे हिसाब नाल इदां ही आ, एक मिनट देख लैने उहनूं, चिकलोमोतोरे, हाँ जी, चिकलोमोतोरी दे विच आ देखो तुहानूं दिखा दिन्ना, फीनो यानी कि उत्थों तक 45 की स्पीड तक जा सकते जोड़े चिकलोमोतोरे होंदे। ते फीनो 50 की उहदे विच 50 सेंटीमीटर क्यूब का उहदे विच इंजन हुंदा आ। पर ये उही जे ट्राईसाइकल की गल करिए, चिकलोमोतोरे है ना, ट्राईसाइकल जी त्रिशिकली 3 टायरां वाली गल करिए उहदे विच सुपीरियोरे लिखिया आ, सुपीरियोरे यानी कि 50 सेंटीमीटर क्यूब तो वह जोड़ा सिलेंडर आ 50 सेंटीमीटर तो वध आ, ठीक है जी। तो उत्थे आदि भी स्पीड जिदा चेंज की हो गई आ, सुपीरियोरे लिखिया आ, इत्थे फीनो लिखिया, यानी सीनो का मतलब हुंदा तक, ठीक है जी। सीनो तो फीनो एक ही गल आ, सीनो का तक, सीनो का मतलब हुंदा तक, तो 45 की स्पीड तक यह चिकलोमोतोरे जा सकता, पर जो ट्राईसाइकल आ वो 45 की स्पीड तो भी वध जा सकता आ, ठीक है जी। ये हो गई कन्फ्यूजन इत्थे दूर। अगर तुसीं इहनूं दुबारा दी देखोगे वो तुहाडे लई बैटर होगा, ये तुहानूं याद रखने पैणे। पहले क्विज़ दे विच तां तुहाडे विच बहुत गलतियां होणीਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ आह कंप्लीट करना है चैप्टर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ बहुत गलतियां होणीਆਂ, क्योंकि ਪਹਿਲਾਂ तुहानूं पता नहीं लगना भी ये कहते कह की रहे आ, ठीक है जी। क्योंकि जी थ्योरी असीं कर रहे हैं वो वक्री आ, ਜਿਹੜੇ क्विज़ ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी वकैब ज़्यादा यूज़ ਹੁੰਦੀ, यानी कि औखे वर्ड ज़्यादा यूज़ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ क्विज़ ਦੇ ਵਿੱਚ वकैब यूज़ होनी, औखे वर्ड यूज़ होने, मैं ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ज़्यादा ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੋਨ ਵਾ ਕਨਫਿਊਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ
ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। non va confuso, confuso ਹੁੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, con il complesso costituito da un motociclo e un sidecar। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ con il complesso ਕੰਪਲੀਟਡ ਜਿਹੜੀ costituito ਹੁੰਦਾ ਬਣਤਰ, ਦਾ un motociclo, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇਹ un ਸਾਈਡ ਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। moto carrozzeria con ruote con semitrice, ਉਹ ਮੋਟੋ ਕਰੋਸੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੋਟੋ ਕਰੋਸੇਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਟੋ ਕਰੋਸੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਕਾਰ। ਕੌਨ ਰੋ ਤੇ ਕੌਨ ਨੌਨ ਸੈਮੀਦਰੀਸ਼ੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਦਰੀਸ਼ੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੈਮੀਦਰੀਸ਼ੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋ ਮੋਹਰੇ ਦੋ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੀਕਲੋਮੋਤੋਰੀ ਆਪਣੇ ਕੁਆਦਰੀਸਿਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। sono soggetti a revisione dopo 4 anni dalla prima immatricolazione। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ sono soggetti ਸੁਜੈਸਟਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਕਹੇ ਗਏ ਆ। ਰੇਵੀਜ਼ਿਓਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ dopo 4 anni, dopo ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 4 anni 4 ਸਾਲ, dalla prima immatricolazione। dalla prima immatricolazione ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਪ੍ਰੀਮਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੁਚੈਸਿਵਾਮੈਂਟੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਮੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਸੀਮੋ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਸੀਮੋ ਅਗਲਾ, ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ। ਉਹੀ ਸੁਚੈਸਿਵਾਮੈਂਟੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੋਕੈਬ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕੈਬ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ogni 2 anni ਹਰੇਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ। ਅਗਲੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ। non è vero che possono essere condotti senza patente। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਤੈਂਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੈਂਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ non è vero, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, possono essere condotti senza patente i tricicli, ਜਾਂ tricicli possono essere condotti senza patente। condotti ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। condotti, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ possono, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੀ ਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। possono essere ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, condotti ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। senza patente, senza ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾ, ਵਿਦਾਊਟ, ਬਿਨਾ, patente ਹੁੰਦਾ ਆ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟ੍ਰੀਸਿਕਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਕਲੋਮੋਤੋਰੀ, ਟ੍ਰੀਸਿਕਲੀਆ ਮੋਤੋਰੇ, ਕੁਆਦਰੀਸਿਕਲੀਆ ਮੋਤੋਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੁਆਦਰੀਸਿਕਲੀਆ ਮੋਤੋਰੇ, ਕੁਆਦਰੀਸਿਕਲੀਆ ਮੋਤੋਰੇ ਆਹ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆ ਦੇਖੋ 45 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ 45 ਸਪੀਡ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਗਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਆ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਫਟਫਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਆਦਰੀਸਿਕਲੀ ਆ ਮੋਤੋਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ AM ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ B ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ AM ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ AM ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ B ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਆ, B ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਪੀਡ ਤੱਕ, ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਕੁਆਦਰੀਸਿਕਲੀ ਆ ਮੋਤੋਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਆਦਰੀਸਿਕਲੀਆ ਮੋਤੋਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। sono veicoli a 4 ruote di massa vuota sino a 400 kg। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ sono veicoli, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਹੀਕਲਸ ਆ 4 ruote, sono veicoli, ਇਹ ਵਹੀਕਲਸ ਆ 4 ruote, 4 ਟਾਇਰ ਆ, ਦੀ massa vuota। massa vuota ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੇਟ। massa vuota ਖਾਲੀ ਵੇਟ
ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ 400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। 550 ਕੇਲੀ ਸੇ destinati al trasporto di cose, 550 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ 1.5 ਕੁਆਂਟਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਲੱਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੋ ਦੀ ਕੋਸੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸੇ ਵੀ ਲੱਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਜ ਕੁਆਦਰੀਸਿਕਲੀਆ ਮੋਟੋਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵੀ ਢੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵੀ ਢੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ਾ del motore massimo fino a 15 ਕਿਲੋਵਾਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਜਣ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੋਟੈਂਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਪੋਟੈਂਸਾ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਜਣ ਮੋਟੋਰੇ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜਣ, ਮਾਸੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਫੀਨੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੱਕ, ਜਾਣੀ ਕਿ 15 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੀਨੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ ਫੀਨੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਓਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਓਰੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੀਰੀਓਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੀਰੀਓਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, per guidare un quadriciclo di norma occorre aver compiuto 16 anni ed essere in possesso della patente di categoria B1 e meno si tratti di un quadriciclo leggero। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ per guidare un quadriciclo, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਆਦਰੀਸੀਕਲੋ ਮੋਟੋਰੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੀ ਨੋਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੋਰੇ ਹੁੰਦਾ ਲੋਡ, ਨੀਡਸ, ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟੋ ਕੰਪਲੀਟਡ 16 anni, ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਡ ਐਸਰੇ ਇਨ ਪੋਸੈਸੋ della patente ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ B, ਐਡ ਐਸਰੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜੈਸੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਪਾਸਡ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। della patente ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ, della patente ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕੈਟੇਗਰੀ B1 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਦਰੀਸੀਕਲੋ ਲੈਜੇਰੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਰ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਆਦਰੀਸੀਕਲੋ ਲੈਜੇਰੋ ਚੀਕਲੋ ਮੋਟੋਰੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਚੀਕਲੋ ਮੋਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ B1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, B1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ AM ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ B1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ B1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ B1 ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, AM ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਕਲੋ ਮੋਟੋਰੀ ਕੁਆਦਰੀਸੀਕਲੀ ਹਾਂਜੀ B1 ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਹੀ ਆ। ਤਰਾਤੀਨ ਕੁਆਦਰੀਸੀਕਲੋ ਲੈਜੇਰੋ, ਸੀ ਤਰਾਤੀਨ ਕੁਆਦਰੀਸੀਕਲੋ ਲੈਜੇਰੋ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਦਰੀਸੀਕਲੋ ਲੈਜੇਰੋ ਲੈਜੇਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹਲਕੀ ਕੁਆਦਰੀਸੀਕਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ B1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੁਆਦਰੀਸੀਕਲ ਲੈਜੇਰੀ ਸੋਨੋ ਕੋਇਲੀ ਕੋਨ ਪੋਟੈਂਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੁਆਦਰੀਸੀਕਲੀ ਲੈਜੇਰੀ ਦਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਆਦਰੀਸੀਕਲੀ ਲੈਜੇਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ 15 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਲੈਜੇਰੋ, ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਾਰੀ। ਇਹ 15 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਟੈਂਸਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਾਵਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਦਰੀਸੀਕਲੀ ਲੈਜੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਤਾਤੀ ਦੀ ਮੋਟੋਰੇ ਆ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਤਾਤੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਜਣ, ਮੋਟੋਰੇ ਇੰਜਣ, ਇਹ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਆ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਇੰਜਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਛਿਲਿੰਦਰਾ ਦਾ ਨੋਨ ਸੁਪਰੀਓਰ ਆ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੌਣ ਛਿਲਿੰਦਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਨੋਨ ਸੁਪਰੀਓਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਨ ਸੁਪਰੀਓਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਕੋ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੋਨ ਸੁਪਰੀਓਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਡੀਜ਼ਲ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕੋ ਅਦ ਐਜ਼ੈਂਪੀਓ,
le microcar, SCI fini della circolazione, SCI ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ fini della circolazione, fini ਜਿੰਦਾ ਤੱਕ circolazione ਆਪਣੇ circulation sono assimilati ai ciclomotori e quindi si possono guidare già a 14 anni con la patente di categoria AM। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਕਾਰ ਆ ਐਗਜ਼ੈਂਪੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਕਾਰ ਆ, ਪਰ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ 4 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ AM ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਆਦਰੀਸ਼ੀਕਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੁਆਦਰੀਸ਼ੀਕਲੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਕੁਆਦਰੀਸ਼ੀਕਲੀ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਪੇਸਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦਾ ਇੰਜਣ 15 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਦਰੀਸ਼ੀਕਲੀ ਆ ਅਤੇ ਕੁਆਦਰੀਸ਼ੀਕਲੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਦਰੀਸ਼ੀਕਲੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਤੇ AM ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ BUNO ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ? AM ਤੋਂ ਬਾਅਦ BUNO ਆਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਇੰਜਣ ਅਤੇ 15 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਜਣ ਇਹਦਾ ਵੀ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਦਾ ਇਹਦਾ ਭਾਰ, 400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ AM ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇਹ ਕੁਆਦਰੀਸ਼ੀਕਲੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਈ AM ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਲਈ BUNO ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਈ ਕੁਆਦਰੀਸ਼ੀਕਲੀ con carrozzeria aperta quad occorre indossare il casco। ਨਈ ਕੁਆਦਰੀਸ਼ੀਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਈ ਕੁਆਦਰੀਸ਼ੀਕਲੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਨਈ ਕੁਆਦਰੀਸ਼ੀਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਦਰੀਸ਼ੀਕਲੀ ਆ con carrozzeria ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਡੀ ਆ ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਣਤਰ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰੋਸੇਰੀਆ, ਜਾਂ ਤਾਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੋਸੇਰੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਪੈਰਤਾ ਕੁਆਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਸੇਰੀਆ ਅਪੈਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਛੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਮੋਹਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਆਦ। ਕੁਆਦ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਆਹ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਕੋ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਾਸਕੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੈਲਮਟ। occorre indossare ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, indossare ਹੁੰਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ, ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣੀ, indossare। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ। il casco ਹੁੰਦਾ ਹੈਲਮਟ। tutti i quadricicli leggeri o meno sono soggetti a revisione periodica। tutti i quadricicli leggeri o meno ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਆਦਰੀਸ਼ੀਕਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ, ਸੋਨੋ ਸੋਜੈਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ, ਸੋਨੋ ਸੋਜੈਤੀ ਰਿਵੀਜ਼ਿਓਨੇ ਪੈਰੀਓਡਿਕਾ। ਪੈਰੀਓਡਿਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਹਰੇਕ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ espressamente vietato modificare o sostituire motore। ਐਸਪ੍ਰੈਸਾਮੈਂਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਆ ਵਿetato espressamente, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਆ vietato modificare ਮੋਡੀਫਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ sostituire il motore। ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਟਰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਂਸਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆ। sostituire ਹੁੰਦਾ ਆ
ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਈ ਕੁਆਦਰੀਸ਼ੀਕਲੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ aumentare la velocità o la cilindrata। ਫਿਰ aumentare ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ बढ़ोतरी करनी। बढ़ोतरी काहदे विच करनी, विलोचिता, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ बढ़ोतरी ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਆਦਰੀਸ਼ੀਕਲੀ ਲੈਜੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਟੋਵੇਹੀਕੁਲੀ। ਆਟੋਵੇਹੀਕੁਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ? ਆਟੋਵੇਹੀਕਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਆਟੋਵੇਹੀਕੁਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਟੋਵੇਹੀਕੁਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਟਰੱਕ, ਛੋਟਾ ਟਰੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪਤਨ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਰਾਲੀ, ਫਿਰ ਵੈਨ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਗੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਗੋਨਾ ਟਾਈਪ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਫਰਗੋਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਆਟੋਵੇਹੀਕੁਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਟੋਵੇਹੀਕੁਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Gli autoveicoli sono tutti veicoli a motore con non meno di 4 ruote, esclusi i quadricicli। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਸਕਲੂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਐਸਕਲੂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਮਿਲੇ ਹੋਏ। Gli autoveicoli sono tutti i veicoli a motore con non meno di 4 ruote, esclusi i quadricicli। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਵਹੀਕੁਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਆਟੋਵੇਹੀਕੁਲੀਆਂ ਆ, ਤੁੱਤੀ ਵਹੀਕੁਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਮੋਟੋਰੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ, con non meno di 4 ruote, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਨੋਨ ਮੇਨੋ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ, ਕੁਆਤਰੋ ਹੁੰਦਾ 4, ਕੁਆਤਰੋ ਰੋਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੋਤੇ ਹੁੰਦਾ ਟਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਤੇ ਹੁੰਦਾ ਟਾਇਰ, ਮੋਟੋਰੇ ਇੰਜਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਨੋ ਇਹ ਆਟੋਵੇਹੀਕੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਵੇਹੀਕਲਸ ਆ, ਸੋਨੋ ਤੁੱਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਟੋਰੇ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ, con non meno di 4 ruote। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ sono autoveicoli, autovetture। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਰੈਲੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸਕਲੂਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਐਸਕਲੂਸੀ ਈ ਕੁਆਦਰੀਸ਼ੀਕਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਆਦਰੀਸ਼ੀਕਲੀ ਆਟੋਵੇਹੀਕੁਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਨੋ ਆਟੋਵੇਹੀਕੁਲੀ, ਆਟੋਵੈਤੂਰੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਟੋਵੇਹੀਕੁਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੋ ਆਟੋਵੇਹੀਕੁਲੀ, ਆਟੋਵੈਤੂਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਆਟੋਵੈਤੂਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆਟੋਵੈਤੂਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆਟੋਵੈਤੂਰੇ। ਆਟੋ ਬੱਸ, ਬੱਸਾਂ, ਆਟੋਕਾਰਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਆਟੋਕਾਰਰੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਤਰਾਤੋਰੀ ਸਟਰਾਦਾਲੀ, ਆਟੋਟਰੇਨੀ, ਆਟੋ ਆਰਟੀਕੋਲਾਤੀ, ਆਟੋ ਸਨੋਦਾਤੀ, ਆਟੋਕਾਰਾਵਾਨ, ਈ ਕਰੈਲੀ ਪੈਂਦੀਸ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਟੋਵੇਹੀਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟੋਕਾਰਾਵਾਨ ਦਾ, ਆਟੋ ਆਰਟੀਕੋਲਾਰੀ ਦਾ, ਆਟੋ ਟ੍ਰੇਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਟੋ ਸਨੋਦਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋਕਾਰਾਵਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਰੈਲੀ ਪੈਂਦੀਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਪੈਂਦੀਸ਼ੇ ਹੁੰਦਾ ਟੰਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਰੈਲੀ ਪੈਂਦੀਸ਼ੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਆ non più di 2 ruote trasportati, ਆ non più ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੀ 2 ruote 2 ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ, trasportati ਦਾ ਆਟੋਵੇਹੀਕੁਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਦਾ ਆਟੋਵੇਹੀਕੁਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਟੋਵੇਹੀਕੁਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਸਕਲੂਸੀ ਆਟੋਟਰੇਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਐਸਕਲੂਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਉਹ 2 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਐਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟੋ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ 2 ਟਾਇਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਤਰੇਂਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਆ ਜਾਂ ਆਟੋ ਸਨੋਦਾ ਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟੋ ਤਰੇਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਗੇ, ਆਟੋ ਆਰਟੀਕੁਲਾ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਗੇ, ਆਟੋ ਸਨੋਦਾ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਗੇ। ਸੀ considerano parti integranti di queste purche insieme rientri nei limiti di massa sagoma previsti, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੀ considerano ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਇੰਟੇਗ੍ਰਾਂਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਆ ਇੰਟੇਗ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ queste purche insieme rientri nei limiti di ਸਾਗੋਮਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਵਿਸਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟਸ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੀਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਸੀਏਮੇ ਹੁੰਦਾ, ਲਿੰਸੀਏਮੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਪੂਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਈ ਲਿਮਿਟੀ ਦੀ ਮਾਸਾ ਹੈ ਸਾਗੋਮਾ ਪ੍ਰੈਵਿਸਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਦੀ ਮਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਾਗੋਮਾ ਪ੍ਰੈਵਿਸਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਰਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਰੈਲੋ ਪੈਂਡੀਸ਼ੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ। ਆਟੋ ਵਹੀਕਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਟੋ ਵੈਤੂਰੇ। ਆਟੋ ਵੈਤੂਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਟੋ ਵੈਤੂਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਆਟੋ ਵੈਤੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਟੋ ਵੈਤੂਰੇ ਲੈ ਆਟੋ ਵੈਤੂਰਾ un veicolo a motore con 4 ruote, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਵੈਤੂਰਾ ਆ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਆ 4 ਆ ਮੋਟੋਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ, con 4 ruote 4 ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, destinato al trasporto di persone, massimo 9 compreso il conducente, destinato destined ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਣਤਰ ਹੋਈ ਉਹ ਆਈ ਦੀ, al trasporto ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, di persone ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, massimo 9 ਮੈਕਸੀਮਮ 9 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੋਰਪੀਓ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰਫ 9 ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਕੰਪਰੇਸੋ ਇਲ ਕੰਡੂਸ਼ੈਂਟੇ, ਕੰਪਰੇਸੋ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਡੂਸ਼ੈਂਟੇ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਉਟੀਸਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਡੂਸ਼ੈਂਟੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ quindi non sono autovetture gli autobus, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ quindi ਜਾਣੀ ਕਿ non sono ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਟੋਵੈਤੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਟੋ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆ ਉਹ ਆਟੋਵੈਤੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਟੋ ਬੱਸ ਹੀ ਆ। più di 9 persone ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਈ porta valori destinato a trasporto di valori, ਈ porta valori ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਵੈਲਿਊਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੋਲਿਊਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਲੋਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਸਟੀਨਾਟੋ ਅਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੋ ਦੀ ਵਲੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਈ ਆਟੋਕਾਰੀ ਡੈਸਟੀਨਾਟੀ ਅਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੈਰਚੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਵਲੋਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਰਚੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਮਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਕਾਰੀ ਟਰੱਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਸਟੀਨਾਟੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੋ ਦੀ ਮੈਰਚੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਰਚੀ ਸਮਾਨ, यानी कि बड़े बड़े पदाने वगैरह, ठीक है जी। possono avere motore elettrico o termico, trazione anteriore o posteriore, possono trainare carrelli appendici, rimorchi, sono soggetti a revisione। ਹੁਣ ਆ ਕਰੈਲੀ ਰਿਮੋਰਕੀ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ possono avere motore, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਟੈਰਮੀਕੋ ਜਾਂ ਟੈਰਮੀਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਰਮੀਕੋ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। trazione anteriore ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੋ ਕਰਨਾ। trazione ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟੋ ਕਰਨਾ।
ਅੰਤਰੀਓਰੇ ਅੱਗਿਓਂ ਹੀ ਟੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਹੀ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪੋਸਟਰੀਓਰੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਪੋਸਟਰੀਓਰੇ ਅੰਤਰੀਓਰੇ, ਉਹ ਪੋਸਟਰੀਓਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਸਨੋ ਟਰੇਨਾਰੇ ਕਰੈਲੀ, ਟਰੇਨਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟਰੇਨਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਟੋ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਰਾਸੀਓਨੇ ਹੁੰਦਾ ਟੋ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੌਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤਰਾਸੀਓਨੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੇਨਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਸਨੋ ਟਰੇਨਾਰੇ ਕਰੈਲੀ ਅਪੈਂਡੀਸੀ, ਕਰੈਲੀ ਅਪੈਂਡੀਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰੈਲੀ ਅਪੈਂਡੀਸੀ। ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰੈਲੀ ਅਪੈਂਡੀਸੀ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਰੈਲੋ ਪੈਂਡੀਸ਼ੀਓ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਗਾੜ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਗਾੜ ਹੀ ਸਿੱਧੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰੇਤੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ RC ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋਨੋ ਸੋਜੈਤੀ ਰਿਵੀਜ਼ਿਓਨੇ ਪੈਰੀਓਡਿਕਾ, यानी कि sono soggetti e अपने कहे गए आ रिविजिone periodica, यानी कि पीरियड वाइज रिविजन जिदा होंगे 4 anni dopo la prima matricolazione e successivamente ogni 2 anni, यानी कि 4 साल पहले 4 साल बाद फिर हरेक 2 साल बाद इन्हां दी रिविजन होनी चाहिए है। ठीक है जी। अज की वीडियो होगी कंप्लीट, तो अगला देख लीए किहड़ा रह गया आ, उस हिसाब नाल तुसीं तैयारी कर लिओ। उदों तक आटो कारावान अगे कराउणा आ। ठीक है जी। उस तो बाद आटो कारावान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चैप्टरस होर रह गए आ, 16 लैसन सॉरी होर रह गए आ पहले चैप्टर के। ठीक है जी। होर 2-3 वीडियो के असीं कंप्लीट कर देना आ फटाफट, तो उस तो बाद क्विज़ करांगे तो देखा किन्ने क पानी जिहा तुसीं किन्ना क तुसीं सिक्ख्या। ठीक है जी। चलो ठीक है जी। ओके जी। बाय बाय टाटा।